बहुत स्वागत है जी साਰਿਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर ढिल्ला। 10+2 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ 99.37 ਔਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਲਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੋਵੇ, ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, मतलब ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਲਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਟਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 22 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆਇਲਟਸ ਹੀ 5-5 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਵਰੀ 22 ਮਿਸ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਔਰ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 23 ਤੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। आयल्ट्स कित्थे पढ़नी है, डिसीजन बहुत क्रिटिकल है इस वक्त, मैं कहूँगा बहुत क्रिटिकल डिसीजन है, सोच समझ के डिसीजन करना है। सो लैंडमार्क इमीग्रेशन के चीफ और वीज़ा कंसलटेंट एजुकेशनल एक्सपर्ट जसमीत सिंह भाटिया जी मेरे नाल मौजूद ने। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। जसमीत जी, नवे साडे विद्यार्थी और पुराने विद्यार्थियों ਲਈ भी आयल्ट्स किद्दां करिए, कित्थों करिए, किन्ने टाइम च कंप्लीट करिए, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਹੈ। मैं ਚਾਹੂੰਗਾ कि ਅੱਜ आयल्ट्स ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ आयल्ट्स ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਸੀ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੰਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 75% ਅਬਵ ਹੈ ਜਾਂ 80% ਅਬਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਟਿਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਟਿਪਸ। ਸੋ ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਲਾਨ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਸੇ ਲਿਖਿਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो ऑलरेडी स्टूडेंट टच च हैगे हैं। सो रीडिंग राइटिंग ऑलरेडी स्टूडेंट्स कर चुके हैं। साडे स्टूडेंट्स जे मैनूं लगदा किते प्रॉब्लम फेस करते हैं तो एक तो लिसनिंग विच, क्योंकि उन्होंने लिसनिंग नहीं की हुंदी, तो एक स्पीकिंग विच, क्योंकि नॉर्मली जिहड़े साडे पंजाब दे स्टूडेंट्स है कई बारी शाए हुंदे हैं और स्पीकिंग च किते ना किते मार खा जाते हैं। बट कई बारी स्टूडेंट्स दे ग्रामर्स नहीं क्लीयर होंदे, जिहड़े ग्रामैटिकल जिहड़े मिसटेक्स करते हैं राइटिंग विच। सो स्टूडेंट्स फस्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहना कि जे तुसी 75% 80% ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਵਰੀ 23 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, 22 ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 22 लिमिटेड सीट्स हैगियाँ, ऑलरेडी वेट लिस्टेड हो चुकी हैं बहुत सारिया सीट। KPU को सीट नहीं हैगी, क्वांटम पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी को, लैम्पटन कॉलेज को सीट नहीं हैगी जनवरी 2022 की। बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिन्होंने कॉलेजेस दी सीटां वेट लिस्ट हो चुकी हैं। सो स्टूडेंट एक तो ये चीज़ ख्याल देनी है कि जे तुहाडी ग्रामर ठीक है, राइटिंग रीडिंग ठीक है, तो आप सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग ते जोर पा के पैटर्न समझ के आइलैट्स के एग्जाम का कि पैटर्न की होंगे, कितना क्वेश्चन फ्लो करते हैं, पहला सैगमेंट कितना, दूजा सैगमेंट कितना, तीजा सैगमेंट कितना। राइटिंग विच असी की कहते प्रोडिक्ट एक ऐसे लिखना, एक लैटर लिखनी है या एक डायग्राम नू प्रोडिक्ट करके लिखना, दैट इज़ यू हैव टू डू इन राइटिंग। सो स्टूडेंट्स एक पैटर्न ही हैगा जिहड़ा तुहानूं समझना है और लिसनिंग विच क्वेश्चंस आते रहते हैं, तुसीं सुन के उन्होंने इंटरप्रेट करके आंसरस देने हैं, विच इज़ आई फील एन ईजीयर पार्ट। दला जी अज हैरान हो गए स्टूडेंट को मिला जिसे 9 बैंड से लिसनिंग विच, एंड इट इज़ अ फैंटास्टिक स्कोर कि पूरे 9 बैंड सी स्टूडेंट दे। ही वॉज रीसेंट +2 पास। सो स्टूडेंट्स आइलैट्स लई तुहानूं एक सेंटर इदां दा चाहीदा जिहड़ा तुहानूं आइलैट्स कराउण ते फोकस करे, ना कि लंबे समय लिए आइलैट्स कराए। सो साडे कोल एक्सपर्ट टीचर्स अवेलेबल हैगियां मोहाली च, जिथे तुसीं आइलैट्स दा एग्जाम दे सकदे हो। बहुत लंबे समय का उन्हों का एक्सपीरियंस हैगा। मैं आपे 2-3 बारी आइलैट्स का एग्जाम दे चुके हाँ और वधिया रिजल्ट आया, बिकॉज जो तुसी कॉन्वेंट एजुकेटेड होंदे हो तो तुहानूं रिजल्ट वधिया ही मिलता है। सो आई हैव ट्राइड गिविंग ऑल द एग्जाम्स, हेल्प भी मैं दिता, सारे एग्जाम मैं दे चुके हैं। सो स्टूडेंट्स नूं मैं ये गाइड करना चाहांगा कि कोई हवा नहीं बनाओ एक आइलैट्स के एग्जाम और पेरेंट्स नूं कहांगा कि उन्होंने एक पॉजिटिवली मोटिवेट करो। बहुत कुछ करते हैं असीं अपने आइलैट सेंटर च। मैं जे उन्हां चीज़ां नूं तुहानूं कहना चाहां कि असीं डेली इंडिविजुअल स्पीकिंग इंटरव्यूज़ करते हैं, ग्रुप डिस्कशनस करते हैं, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਲੈਟਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਫॉर ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡੇਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਫॉर ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀਕਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, फ्लुएंसी और कोहेरेंस क्लासेस होणगियां, डेली प्रैक्टिस स्टडी मटीरियल दिता जाएगा साडे आइलैट सेंटर। सो ये चीज़ां जरूर टैक्नीकली सुनने नूं की कहते हैं स्टूडेंट्स को लगदियां कि जिहड़े स्टूडेंट्स चाहते हैं ये चीज़ां सुननियां, दैट इज़ ओके, बट जिहड़ा एफर्ट हैगा
90% ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ 10% ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਫਰਟ 90% ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ 7 ਬੈਂਡ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਬੈਂਡ ਹਨ ਅਬਵ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰੈਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ, ਬਹੁਤ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਸਿਰਫ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਲਟਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਲਈ? ਸੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, +2 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੇਟਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਆਈਲੈਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, VFS ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਟੈਸਟ ਡੇਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਸੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਡੇਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ 6 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਰੇਮ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਲਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲਟਸ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਮੀਤ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।